ناظرین، اس قیمتی وظیفے کو کرنے میں صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے۔ سورۃ الملک پڑھنے میں چھوٹی سی قرآن پاک کی یہ صورت ہے، سورۃ الملک پڑھنے میں صرف آپ کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ صرف یہ چھوٹی سی صورت آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو ناظرین قسمات ہیں، آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ یہ وظیفہ ناظرین بہت قیمتی ہے۔ آپ امیر نہیں ہیں، آپ امیر ہو جائیں گے ناظرین۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے کیسے ذریعے بنیں گے، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے، یہ اس صورت کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس صورت کے بارے میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن اس کے آخرت کے جو فائدے ہیں، اس کو پڑھنے سے آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ناظرین، ایک مسلمان کی یہی ٹینشن ہوتی ہے، یہی پریشانی ہوتی ہے اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچ جائے، قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کو حاصل کر لے، اور یہی بڑی کامیابی ہے ناظرین۔ اور اس صورت کو پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ جو احادیثوں میں آیا ہے وہ کیا آیا ہے، ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا یہ قبر ہے ناظرین۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورۃ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ناظرین، یہ سنیے۔ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے، یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے، اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ ناظرین، یہ جو سورۃ الملک جو بندہ پڑھتا ہے، جس کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے۔ اور ناظرین، ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قرآن میں ایک صورت ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورۃ الملک ہے۔ ناظرین دیکھیں اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، دنیا میں تو اس کی فضیلتیں ہیں ہی، آپ یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے دولت آ رہی ہے، لیکن اس کے آخرت میں بھی فائدہ ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ ناظرین، قیامت والے دن یہ صورت آپ کو فائدہ دے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گی کہ یہ شخص مجھے پڑھتا تھا، اس کو بخش دیا جائے۔ قبر کے عذاب سے بچائے گی، یہ شخص مجھے پڑھتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ ناظرین اس کے بہت سے فائدے ہیں، آپ اس وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین سب سے پہلے تو یہ ایک بات جان لیں کہ یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہ ناظرین بات آپ نے اچھی طرح جاننی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ابھی آپ وظیفہ شروع کر رہے ہو اور سب کو بتانا شروع کر دیا۔ اس طرح ناظرین پھر کوئی کام توڑ نہیں چڑھتا، وہ کام کامیاب نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، جب بھی کوئی آپ اچھا کام، کوئی قیمتی کام، کوئی دولت والا کام لوگوں کو بتا کر کرتے ہو تو وہ توڑ تک نہیں چڑھتا، وہ کامیابی کی منزل تک نہیں جا پاتا۔ اکثر ناظرین ہو بھی جاتے ہیں کامیاب، لیکن کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کے ساتھ ہی ایسا ہو کہ آپ یہ وظیفہ بتا کر کرو وہ توڑ چڑھے ہی نہ کام۔ اکثر کہنے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر کام وہ توڑ نہیں چڑھتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے جو کام کسی کو بتا کر کیا جائے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی آپ کا محبت والا رشتہ ہے، میاں بیوی ہے یا کوئی بھی آپ کا ایسا بہت محبت بھرا رشتہ ہے، اس کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ایرے گہرے کو آپ نے یہ وظیفہ نہیں بتانا کرتے وقت۔ چپ کر کے خاموشی سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ایک وقت رکھ لینا ہے اس وظیفے کا، آپ نے ایک وقت رکھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، جب بھی آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کے وقت ایک وقت رکھ لیں، اس وظیفے کو رات کے وقت کیا کریں۔ اس کے بعد ابھی ناظرین آگے مکمل طریقہ ہے، آپ جب یہ ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک نہیں رہے گا کہ کیسے کرنا تھا، کتنی بار پڑھنا تھا، کیا پڑھنا تھا، آپ کے سب شک کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی جو ہے نا شک نہیں رہے گا اگر یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی تو۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو ناظرین آپ نے کر کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر تو آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایک آپ نے وقت رکھا ہے نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ کیا کروں گی یا کیا کروں گا، کوئی بھی مرد عورت کر سکتا ہے، تو آپ اسی وضو میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، نماز والے وضو میں۔ ناظرین آپ کا وضو ہو، یہ بات جان لی۔ اس کے بعد آپ اکیلے ہوں۔ ناظرین جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ کے ہاں شور نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ کر رہے ہو اور اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں، گھر میں لوگ بول رہے ہیں، بچے بول رہے ہیں، اور جو ہے نا آپ کے وظیفے میں خلل ڈل رہا ہے۔ ناظرین یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ناظرین جب کوئی بڑا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کام ہو، جب شور ہوتا ہے تو ذہن میں آوازیں لگتی ہیں تو توجہ ہٹ جاتی ہے وظیفے سے۔ شیطان ہر وقت چاہتا ہے کہ انسان کے خیالات بھٹکیں۔ جب آپ یہ قیمتی وظیفہ کرنے بیٹھو گے تو جب آپ کے کانوں میں آوازیں ڈلیں گی تو آپ کے خیالات ادھر جائیں گے، تو ناظرین یہ خیالات آپ کے خراب ہوں گے، توجہ ہٹ جائے گی وظیفے سے۔ اسی لیے
आपने ये वजीफा बिल्कुल अकेले हो उस वक्त करना है, या आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपका घर छोटा है, आपकी फैमिली जो है ना वो बहुत बड़ी है, जब वो खामोशी का वक्त हो, उनका सोने का वक्त हो, तो आप उस वक्त ये वजीफा कर सकते हो। और आप कमरे के अंदर भी बैठकर कर सकते हो वजीफा, भले ही आपके बच्चे हों, आपका जो है ना शोहर है, आपकी वालदा है, लेकिन वो खामोशी से हो। अब आपको आपके घर के माहौल का पता है कि किस वक्त खामोशी होती है। कहने से मुराद ये है कि आप अकेले हो और आपके आसपास खामोशी हो, आपके आसपास शोर ना हो, इस सूरत में आपने ये वजीफा करना है। उसके बाद नाज़रीन, जब आपने ये सब कुछ कर लेना है, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, अकेले हो तक मैंने जो चीजें समझाई हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गई, उसके बाद आपने अफजलुल जिक्र नाज़रीन पढ़ना है। सिर्फ 1 मिनट आपने ये जिक्र करना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल के ऊपर टाइम देख सकते हैं, 1 मिनट हो गया, या आपका अंदाजा हो 1 मिनट या 1.5 मिनट आपने ये जिक्र करना है। अफजलुल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन ये जिक्र आपने करना है, ये सबसे अफजल जिक्र है नाज़रीन। जब कोई काफिर भी मुसलमान होता है ना, जब कोई काफिर भी मुसलमान होगा तो वो सबसे पहले नमाज नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन आपने सबसे पहले ये अफजल जिक्र करना है, ये बहुत कीमती वजीफा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो है ना सब दौलत मिलेगी, अल्लाह ताला ही जरिए बनाएंगे। तो आपने ये जिक्र करना है अफजल जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने आंखें बंद कर लेनी है, और जो है ना आंखें बंद करके आपके जहन में और कोई भी ख्यालात ना हो, बस आपके जहन में ये हो कि मैं अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हूँ। कोई औरत है या कोई मर्द, दोनों से वजीफे को कर सकते हैं। आपने आंखें बंद करके आपने ऐसे कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह नाज़रीन आपने 1 से 1.5 मिनट ये जो है ना विद करना है। और जब आप ये विद खत्म करेंगे तो आपने ये कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आपने नाज़रीन पूरा कलमा पढ़ लेना है। आपने 1 से 1.5 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह नाज़रीन आंखें बंद करके अल्लाह ताला का जो है ना ये आपने विद करना है। उसके बाद नाज़रीन आपने 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पूरा पढ़ना है। मैंने इधर नाज़रीन आधा लिखा है ताकि जगह ना कम पड़ जाए, इसलिए आधा लिखा है। आपने ये पूरा पढ़ना है 3 मरतबा। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, 1 मरतबा सुन भी लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन आपने इस दुरूद पाक को 7 मरतबा पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। जो भी आपने ये अमल करना है, जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो भी कलमात हैं, विर्द हैं, पूरे अल्फाज नाज़रीन अदा करने हैं। ये बहुत कीमती वजीफा है, आपको भी चाहिए कि ये अच्छी तरह करें, जल्दी मत मचाएं। ये नाज़रीन आपको एक मैं बात बता दूं, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना वजीफा, समझने में आपको टाइम लग सकता है, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपको करने में सिर्फ ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। चीज समझने में जो है ना वक्त लगता है, लेकिन करने में इतना वक्त नहीं लगेगा। आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। नाज़रीन ये वजीफा करोगे तो आपको पता चलेगा। और नाज़रीन दुरूद पाक अगर आपको ये नहीं आता तो कोई भी आप पढ़ सकते हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन दुरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद नाज़रीन आपने अल्लाह पाक के ये 2 इस्म हैं, इनका विर्द करना है, अच्छी तरह ये विर्द करना है। सिर्फ नाज़रीन आपने 61 मरतबा जो है ना इसका विर्द करना है। ये 2 इस्म हैं, अल अलियु या गनियु। अल अलियु का मतलब होता है सबसे बुलंद व बाला। नाज़रीन अल्लाह ताला की जात ही सबसे बुलंद व बाला है, वही आपको गनी करेगी, आपको इतनी दौलत देगी, इंशाल्लाह आप इतने गनी हो जाओगे कि आपकी सब मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपको जो है ना पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला की जात ही सबसे बुलंद व बाला है, और वही दे सकती है इतनी दौलत कि जो है ना इंसान के पास कम ना हो। इंसान की इतनी औकात नहीं है नाज़रीन। अल्लाह ताला की जितनी बड़ी जात है, अल्लाह ताला अपनी हैसियत से देते हैं, और अल्लाह ताला की जो हैसियत है सब लोगों को मालूम है कि ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है। दुनिया, ये कायनात का निजाम, ये मेरे अल्लाह ताला ने बनाया, और वही बुलंद व बाला है। अल अलियु। नाज़रीन ये आपने 61 मरतबा पढ़ना है। अल अलियु या गनियु ये 1 मरतबा शुमार होगा। आपने 61 मरतबा पढ़ना है। हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ लें, तस्बीह के ऊपर पढ़ लें, दिल में पढ़ लें। आपने नाज़रीन शुमार अच्छे से करना है, ज्यादा कर सकते हो लेकिन 61 मरतबा कम अज कम करना है। उसके बाद नाज़रीन आपने सूरतुल मुल्क को पढ़ना है। ये छोटी सी सूरत है कुरान पाक की, इसको पढ़ने में सिर्फ नाज़रीन 2 से 3 मिनट लगते हैं बड़ी मुश्किल से। और नाज़रीन अच्छी तरह पढ़ना है, और इसकी 30 आयतें हैं, इसकी नाज़रीन 30 आयतें हैं। आपने इस वजीफे को सिर्फ 4 दिन करना है। नाज़रीन अगर आप इतनी दौलत अल्लाह ताला से लेना चाहते हैं, इतनी अपनी मुश्किलात दूर करना चाहते हैं जो दौलत की वजह से बनी हुई है, तो आपने 4 दिन इसके लिए निकालने हैं। ये बहुत नाज़रीन कमाल का वजीफा है, सिर्फ 4 दिन आप निकाल लें। एक वक्त आपने रख लेना है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, आपने एक वक्त रखना है। अच्छा नाज़रीन अब आपने इसको पढ़ना कैसे है, इसकी 30 आयतें हैं, छोटी छोटी आयतें हैं। ये ना देखें कि इसकी 30 आयतें हैं, अक्सर आप लोगों को पता ही होगा, आपने पढ़ी भी होगी सूरतुल मुल्क, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो आपने नाज़रीन 30 आयतें हैं, इस वजीफे को आपने 4 दिन करना है। और आपने पढ़नी कैसी हैं, रोजाना 7 आयतें पढ़नी है नाज़रीन। आपने पूरी सूरतुल मुल्क नहीं पढ़नी, सिर्फ आपने 7 आयतें पढ़नी है डेली। और जब चौथा दिन होगा
तो आपने पूरी सूरत मुकम्मल कर लेनी है। आखिरी दिन में इसकी 9 आयतें बनेंगी नाज़रीन। आपने पहले 3 दिन इसकी 7-7 आयतें पढ़नी है और चौथे दिन 9 आयतें पढ़नी है। इस तरह जो है ना टोटल हो जाएगा। इस तरह 4 दिन में आपने सूरतुल मुल्क मुकम्मल पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन जब आपने डेली इसकी 7 आयतें पढ़नी है, ये सारा तरीका भी करना है डेली नाज़रीन आपको करना होगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये नाज़रीन सिर्फ सुनने में आपको समझने में टाइम लग रहा होगा। अगर आपको लगता है कि बहुत वक्त लग रहा है, लेकिन आपको पढ़ने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे बड़ी मुश्किल से इस वजीफे को करने में। तो नाज़रीन आपने जब 7 आयतें पढ़नी है, ये सब कुछ पढ़कर जो मैंने पीछे तरतीब बताई है, तो आपने फिर अफजलुल जिक्र करना है। सिर्फ 21 बार पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप आखिरी बार पढ़ेंगे 20 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 21वीं मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर आपने पूरा पढ़ लेना है। इसी तरह नाज़रीन आपने इस वजीफे को जारी रखना है। और जब आप ये पढ़ लिया करेंगे अफजलुल जिक्र, उसके बाद नाज़रीन सिर्फ 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। आखिर में 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और आपने डेली जो है ना दुआ भी करनी है। 4 दिन ये वजीफा करना है और हर दिन आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है। जो आपका मसला है, दौलत को लेकर कोई भी आपका मसला है, आपने अल्लाह ताला से आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ भी करनी है। 4 दिन नाज़रीन ये आपने दुआ भी जारी रखनी है। अच्छी तरह दुआ मांग लेनी है कि अल्लाह जो हमारे साथ मसाइल बने हुए हैं दौलत की वजह से, वो हल हो जाए। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी तरह अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। और नाज़रीन एक बात जान लें, यह वजीफा बहुत ही कीमती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा लंबा किया है ताकि अच्छे से समझ आ सके और इसका फायदा हो सके। ये बहुत कीमती वजीफा है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। अगर आपको कोई चीज का शक है या वहम है, या वीडियो आपने आगे कर देखी है या पूरी भी देखी है, आपको फिर भी शक है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लो। अगर जिंदगी बदलनी है, अगर जो है ना कुछ चाहिए, तो इस वजीफे को दोबारा देख लो। जब दूसरी मरतबा बंदा कोई चीज देखता है तो जहन में अच्छी तरह बैठती है, सारा वहम दूर हो जाता है। आपने जो है ना ये वजीफा इस सूरत में करना है। अगर कोई चीज रह गई तो फिर ये वजीफा असर नहीं करेगा। देखिए हर चीज के कानूनों कवायद होते हैं, एक तरतीब होती है, चाहे वो दीन का काम है चाहे वो दुनिया का काम है। जब उस तरतीब से चीज हटती है तो फिर जो है ना वो चीज असर नहीं करती। मिसाल के तौर पर एक रेलगाड़ी जो है ना वो लाइन के ऊपर चलती है, अगर लाइन से थोड़ी भी हटेगी तो एक्सीडेंट की सूरत इख्तियार कर लेगी। इसी तरह कुछ चीजें नाज़रीन खास होती हैं, आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको शक है तो वजीफा दोबारा देख लें। तो नाज़रीन कहने से मुराद ये है कि ये वजीफा आपने अच्छी तरह करना है। और